نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہماری آل پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، جس میں کئی دنوں سے جو ایشو بنا ہوا ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے اوگی کے اندر، کہ ایک ہفتے کے لیے ایک دن کے بعد بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ پورے اوگی اور تناول کی بجلی، تمام فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بہانہ تراش کیا گیا ہے کہ شاخ تراشی کی جاتی ہے۔ حالانکہ شاخ تراشی کا جو قانون ہے وہ 15 اکتوبر کے بعد ہے، جب فصل ختم ہو جائے، گھاس کاٹ لیے جائیں اور زمین صاف ہو جائے تو اس کے بعد پھر شاخ تراشی کرنی چاہیے۔ یہ قانون ہے وابڈا کا پورے ملک کے اندر، لیکن اوگی کے اندر اندھیر نگری ہے اور اخپل بادشاہی ہے وابڈا والوں کی۔ جب وہ چاہیں، جس ٹائم چاہے بجلی بند کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اوگی کی عوام بولتی نہیں، اور یہاں کے لوگ روڈوں پر آتے نہیں، شریف لوگ ہیں یا اس چیز سے دور لوگ ہیں جو اس قسم کی ہنگامہ آرائی کریں، تو اس لیے وہ اپنی بادشاہت قائم کرتے ہوئے جو چاہیں کریں، کسی قانون کے وہ پابند نہیں ہیں، اور نہ وہ لوگوں کی تکلیف کو، پریشانی کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ انہوں نے شاخ تراشی کے لیے جو بجلی بند کی ہے، اور یہ پورا ہفتہ 6-7 دن بجلی بند ہے، اس کے خلاف آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایسی وابڈا، ایک سی این وابڈا کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ اس غلط روش کو روکیں۔ پورے اگرور کی بجلی بند ہے اور شاخ تراشی ہوتی ہے ایک راستے پر یا ایک روڈ پر، ایک علاقے میں، اور اس کے لیے پورے گریٹ شہر ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ چاہیے تو یہ ہے کہ جس فیڈر پر یا جس روڈ پر، جس راستے پر شاخ تراشی ہوتی ہے، اس کی بجلی کو بند کر دیا جائے اور وہاں پر کام کر دیا جائے۔ ایک تو ہمارے اوگی والے جب بھی ہم وابڈا کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہے، 5-6 آدمی ہیں سارے، لیکن جب یہ شاخ تراشی کا وقت آتا ہے تو پھر یہ پورا فیڈر بند کر کے اور پورے اگرور کے اندر یہ نکل جاتے ہیں۔ ان کے جنات بھی ساتھ آ جاتے ہیں، ان کے موکل بھی ساتھ آ جاتے ہیں، اور پھر پورے اگرور کے اندر یہ پھیل جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے پاس آدمی ہے نہیں، اور یہ پورے اگرور کو، تناول کو بند کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم پورے اگرور تناول میں شاخ تراشی کرتے ہیں۔ تو اس فراڈ کو، اس دھوکے کو ختم کیا جائے۔ عوام جاگتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس چیز کو بھی بند کر دیا جائے۔ اس فراڈ کو وابڈا اوگی کا SDO جو بھی ہے وہ اس فراڈ کو ختم کرے۔ وہ پہلے بھی زیر اعتاب تھا، ہم نے اس کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ چلو معاف کر لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ اپنی روش کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ اپنے طریقے کو ٹھیک نہیں کرتا، اور اس نے عوام کو جانور سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ شاخ تراشی ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوتی ہے، وہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک فیڈر بند ہوتا ہے اور اس فیڈر پر کام ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا فیڈر بند ہوتا ہے اور اس پر کام ہوتا ہے۔ لیکن اوگی کے اندر وہ اندھیر نگری ہے کہ ساری بجلی اوگی کی آج بند ہے، اور کام ایک روڈ پر ہو رہا ہوگا، ایک علاقے میں ہو رہا ہوگا، ایک فیڈر پر کام ہو رہا ہوگا، لیکن بجلی پورے اگرور کی بند ہے، بازار کی بھی بند ہے، علاقوں گاؤں کی بھی بند ہے۔ سارے لوگ آج پریشان ہیں، سارے مزدور بازار کے اندر جو لوگ بجلی سے جن کا کام لگا ہوا ہے، سوائے کریانہ کے اور سوائے سبزی کے علاوہ، اور جتنے بھی دکاندار ہیں ان سب کا تعلق بجلی کے ساتھ ہے، اور ان کی دکانداری بجلی پر چلتی ہے، وہ سارے آج پریشان ہیں۔ اور ہمارے وابڈا والے وہ کسی ایک علاقے میں نکلے ہوئے ہوں گے، اور شام تک وہ 1-2-3 درختوں کے وہ شاخ کاٹ کر کے وہ کہیں گے کہ ہم نے شاخ تراشی کر لی۔ تو اس فراڈ کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ بجلی لوگ بل دیتے ہیں، مفت میں کوئی بجلی استعمال نہیں کرتا، کہ یہ انہوں نے اپنے باپ کا راج بنایا ہوا ہے اور بجلی کو انہوں نے ایک ہفتہ کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ بجلی کو، یہ ظلم کو بند کریں۔ ایک فیڈر پر جس پر کام ہوتا ہے اس فیڈر کو بند کر کے اس کی شاخ تراشی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 اکتوبر کے بعد کریں۔ اب یہ کون سا وقت ہے؟ کہاں پر یہ شاخ تراشی کرتے ہیں؟ گھاس کے اندر، مکئی کے اندر، کہاں یہ جاتے ہیں شاخ تراشی کے لیے؟ وہاں تو راستے بھی بند ہیں، راستہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسی شاخ تراشی ہے؟ ایک تو اس چیز کی بھی پابندی کرے کہ 15 اکتوبر کے بعد آئندہ شاخ تراشی کے بہانے بنائیں، اور دوسری ایک فیڈر کو بند کر کے اسی پر کام کریں جس طرح پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا
परसों अगर 22 तारीख को दोबारा बिजली बंद हो गई तो एसी साहब भी सुन लें, और वापडा वाले CN भी सुन लें, एसी वापडा भी सुन लें, और SDO वापडा भी सुन लें। अगर परसों दोबारा फिर इसी बदमाशी को जारी रखा गया और इस धोखे और फ्रॉड को जारी रखा गया और दोबारा बिजली बंद कर दी गई, तो फिर इंशाअल्लाह चौक के अंदर सारे लोग मौजूद होंगे, ये चौक बंद होगा, रास्ता बंद होगा, और जब तक ये बदमाशी ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक इंशाअल्लाह हम चौक को नहीं छोड़ेंगे, और इस बिजली के इन ज़ालिमों को इंशाअल्लाह इस जुल्म से हम रोकेंगे, बज़ोर क़ुव्वत रोकेंगे। इन्होंने जब से इन्होंने ये काम संभाला हुआ है, इसी तरह ये करते हैं। हर साल 6 महीने के बाद 1 हफ़्ते के लिए बिजली बंद होती है। जब मौसम बहार आता है बिजली बंद होती है, जब मौसम सरमा ख़ज़ान आता है फिर भी बिजली बंद होती है, और कई कई दिन बंद होती है। तो ये आवाम पर जुल्म है, लोगों पर जुल्म है, ताजर बरादरी पर जुल्म है, और उन मेहनत कशों पर जुल्म है जिनका ताल्लुक़ बिजली के काम के साथ है। तो इस जुल्म को बंद किया जाए, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ऑल पार्टीज़ होगी, आवाज़ उठाएगी और मैदान में उतरेगी इंशाअल्लाह, और इस जुल्म को रोकेगी। जिन ज़ालिमों ने ये काम शुरू किया है उन ज़ालिमों को इंशाअल्लाह हम बेनकाब करेंगे और इनको इलाका बदर करेंगे इंशाअल्लाह। ये एसी वापडा SDO वापडा, इसको इलाका बदर कर दिया जाए। एसी उगी भी सुन ले, और एक CN और एसी वापडा इस SDO को यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। किसी अमानतदार दयानतदार किसी पेशावर SDO को यहाँ पर तैनात किया जाए जो लोगों के मसाइल भी समझ सके, जो बिजली के मसाइल भी समझ सके, और जो लोगों के मसाइल को परेशानियों को ख़त्म कर सके। ये शख्स तो रोज़ाना लोगों की मसाइल बनाता है, रोज़ाना परेशानियाँ बनाता है, रोज़ाना ये लोगों को तंग करता है। तो ऐसे बदमाश आदमी को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आज हम इसका मुतालबा करते हैं, और जब हम रोड बंद करेंगे तो उस वक्त तक हम रोड से नहीं उठेंगे जब तक इस SDO को यहाँ से तब्दील नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे 3 मुतालबात हैं। एक, इस लोड शेडिंग को और इस बिजली बंदिश को ख़त्म कर दिया जाए, अक्टूबर के बाद इसको किया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक फीडर को बंद करके उस पर काम किया जाए। और तीसरी बात यह है कि इस SDO को यहाँ से तब्दील कर दिया जाए, किसी अमानतदार दयानतदार अफसर को यहाँ पर तैनात किया जाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके, वरना फिर हम हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, और फिर हम रास्ते चौक बंद करने पर मजबूर होंगे, और उसकी ज़िम्मेदारी फिर इंतज़ामिया पर होगी। इंतज़ामिया वाले फिर हमसे शिकवा भी करते हैं कि आप हमसे बात नहीं करते और हमसे गुफ्तगू किए बग़ैर आप इस किस्म की बातें कर लेते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं, जब आवाम परेशान हो, लोग परेशान हो, लोग रोडों पर हों, लोगों का कारोबार बंद हो और लोग अपनी परेशानी के अंदर मुब्तला हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। इंतज़ामिया हमारी ऐसी है जिस तरह पूरे मुल्क की इंतज़ामिया है। पूरे मुल्क के अंदर इंतज़ामिया ऐसी है कि इनके पास काम करने का कोई नहीं, और ये सिर्फ अपने माल को बनाने के लिए, जहाँ पर ऐसी चीज़ जैसी बात होती है जहाँ पर माल बनता है वहाँ तो ये सारे दौड़ते हैं और एक दूसरे से आगे दौड़ते हैं। लेकिन जहाँ आवाम की बात आती है, आवाम की परेशानी की बात आती है, तो वहाँ कोई इंतज़ामिया का अफसर आगे नहीं जाता और लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए आज हम मजबूर हुए हैं कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और परसों अगर दोबारा बिजली बंद हुई तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम हड़ताल करें, एहतजाज करें, रोड को चौक को बंद करें, और अपनी आवाज़ को फिर आला हुकाम तक पहुँचाने का वो रास्ता इख्तियार करें जिसके लिए हमारे हुकाम फिर सुनने के लिए तैयार होते हैं। शराफत के साथ तो ये बात सुनते भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बात कर लेते हैं तो वो सुनते भी नहीं है। जब तक लोग चौक में न निकले हों, रोड पर न निकले हों, रोड बंद न किया हो, चौक बंद न किया हो, आवाम न निकली हो, उस वक़्त तक हमारे मुल्क का, ये हमारे मुल्क की रवायत है कि हमारे अफसरान बाला उस वक़्त तक आवाम की बात सुनते नहीं है जब तक कोई परेशानी ना आ जाए, मसला पैदा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई रोड बंद ना हो जाए, कोई रास्ता बंद ना हो जाए। तो इसलिए हमें मजबूर न किया जाए कि हम रोड को बंद करें, चौक को बंद करें, मसाइल पैदा हों और लाइन आर्डर का मसला पैदा हो जाए, तो इसके लिए हमें मजबूर न किया जाए। इसलिए हुकाम बाला से हमारी ये गुजारिश है, ऑल पार्टीज़ कमेटी उगी की तरफ से ये गुजारिश है कि इस मसले को हल किया जाए, आवाम की इस परेशानी को इससे पहले हल किया जाए कि वो आवाम रोडों पर निकलने पर मजबूर हों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।